पंजाबियों नूं एक मजबूत खेतरी राजनीतिक पार्टी एस्टैबलिश करनी चाहिए है। अज हालात ये है भी नलैकियां एक टब्बर दियां ते भोग पंजाब ने। ये भावना छड्ड देनी चाहिए है भी ताकत लैके मैं MP बन जावां, मैं मुख मंत्री बन जावां जां मैं MLA बन जावां। नवीं संभावनावां तलाशणियां चाहिए। किसी एक धिर नूं प्रमोट करने दे लई राजनीतिक शक्ति की जिहड़ी दुरवरतों है वो किसी वेले भी हिंदुस्तान के लिए खतरा खड़ा हो सकता। जिहड़े बंदे कहंदे सी असीं बाबरी मस्जिद ढा के अपने हत्थ पवित्र कर लए, वो बंदे बाइज्जत बरी भी होए। अमरिंदर सिंह तो वध ताकत नहीं है, कोई 80 तो वध MLA ने। उन्हां दे MPs नूं मंत्री मिलण दा समां नहीं दे रहे ते की करनी वो ताकत। मोदी साहब को ताकत आ गई, उसकी पार्टी को ताकत आ गई, वो ताकत की दुरवरतों कर रहे। जे वो होर जुल्म करते रहे तो पंजाबियों ने उन्होंने मांज के परे मार देना। इत्थे कई वक्त आए इदां दे, यही इंदिरा दा हंकार सी ते जदों टुटिया ते अज वो गलियां दी खाक छाणदे फिरदे आ। राम रहीम है तो इंसान ही ना, तो वो एक क्रिमीनल है। अजे ਉਹਦੀ पैरोल बाद च होनी होंदी है तो उत्थे मंत्री रौला पाउण लग पैंदे जी असीं ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ जी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ इंटरस्ट है? पंजाब के किसानां दे नाल पंगा लैके उन्होंने जिहड़ा काम कर लिया, ये उन्होंने बड़ा महंगा पैना। इस पवित्र धरती विचों जरूर ये लहर उठेगी जिहड़ी पंजाब दा भविख सिरजण दा काम करेगी। पंजाब दे जम्मिਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਇਹ सिर्फ किताबां ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे अज ਦੀ नवीं पीढ़ी ਦੇ नौजवानों ने पढ़ी होएगी, पर हकीकत इस वेले सामने नज़र आ रही है कि ये सतर सिर्फ सतर नहीं है, ये पिछे बहुत पुराना इतिहास भी बैठा है तो मौजूदा समय दे विच भी स्थितियां लगभग उहो जिहियां बन रही ने, क्योंकि पंजाब इस समय बलदी दे बुत्थे दे विच पिया होया है। चाहे आर्थिक तौर पर गल कर लीए, सियासी तौर पर गल कर लीए, समाजिक तौर पर भी ताने बाणे नूं उलझाउण दी पूरी कोशिश की जा रही है। हल की है? किवें अपने पैरों ते आएगा पंजाब? किवें ये स्थितियां सुखावियां होणगियां, सवरनगियां, निखरनगियां? इन्हां सारे नुकतिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਹੋਰੀ मौजूद ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर भी ने और सियासी ते धार्मिक ते समाजिक मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ बड़ी पैनी नज़र भी रखते हैं तो सोझी भी बड़ी विकसित है इस मामले 'ਚ इन्हां दी। भौर साहब, सब तो पहले तो TV पंजाब ते तुहानूं जी आया कहने। बहुत मेहरबानी, धन्यवाद जी। भौर साहब, जो स्थितियां हैगियां तुहाडे सामने ने, जिस तरीके नाल सियासी तौर पर पंजाब की घेराबंदी की जा रही है, आर्थिक तौर पर घेराबंदी की जा रही है, और किहड़े कारक ते किहड़े कारण बने इत्थों तक स्थिति पहुँचण दे लई, वो भी मेरा ख्याल है कि पंजाब के लोग बेहतर तरीके नाल जाणदे आ। हुण इन्हां हालातां दे विच कोई है राह दिसदी, कोई आस की किरण दिसदी है जिहदे तो उम्मीद लाइए कि नहीं उस आस की किरण दे नाल साडी बेड़ी पार हो जाएगी, पंजाब मुड़ अपने पैरों ते आ जाएगा? देखो, मैं महसूस करदा भी जिस हालात पंजाब पहुँच चुका ना, पंजाबियों नूं इस वेले गुरुद्वारे, मंदिरां, मस्जिदां दे झगड़े छड्ड के पंजाब नूं बचाउण दी लड़ाई लड़नी चाहिए। धर्म किसी बंदे तो कोई ना खो सकदा, ना किसी धर्म के उत्ते कोई पाबंदी ला सकदा। वो अपनी अपनी रूह की खुराक है, मनना चाहिए। परंतु जिहड़ा शातिर सियासतदान है वो अपना राज भाग स्थापित करने दे लई सानूं गुरुद्वारे, मंदिरां, पग्गां ते बोदियां च लड़ा रहे। इहनूं समझदे होए ये सारा कुछ छड्ड के प्रायोरिटीज़ लैनियां चाहिए भी पंजाब दीयां इस वेले प्रायोरिटीज़ की है जी, और पंजाब इस वेले कित्थे खड़ा है। पंजाब का आर्थिक ढांचा बर्बाद है, पंजाब के कुदरती साधन जिहड़े आ खोए जा रहे हैं, पंजाब की नौजवानी नूं रोज़गार नहीं मिल रहा। कोई छोटे छोटे मोटे लालच दे के राज करने वाले लोग कभी 2 किलो आटा दे के, 2 किलो दाल दे के अपना राज भाग आनंद मान रहे हैं। तो ये सारे कुछ चों निजात पाउण दे लई मैं महसूस करदा भी पंजाबियों नूं एक मजबूत खेतरी राजनीतिक पार्टी एस्टैबलिश करनी चाहिए है, जिहड़ी किसी धर्म ते बेस्ड बेशक ना होवे,
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਕਨਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਝਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਟੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਗ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਠਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਵਾਂ ਬਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, PDA ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਕਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਮਾਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ 4-4, 5-5 ਵਾਰੀ ਕੋਈ MP ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ MLA ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ MP ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ MLA ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਕੌਮੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਏ ਸੀ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਏ,
ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ MLA ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MPs ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਕਤ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਿਆ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਾਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਰੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਘੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੋਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਦੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ GST ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੋਵੇ ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗਰੇ ਟਰੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 22 'ਚ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਐਕਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਐਤਕੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਕਤ ਆਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਇਹੀ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, 2-2 4-4 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਉੱਠਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਵਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦਰਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਹੋਰੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਛੱਡੇ ਅਹੁਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ 98 'ਚ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਫੜਨ ਬਿਨਾਂ ਮਰਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 15 'ਚ। ਅਹੁਦੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਘੁੱਗ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਘੁੱਗ ਵਸੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ। ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਘੱਟ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਕਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖਬਰ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਰੇਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੂਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਜੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ? ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੇਰੋਲ ਦੇਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਧਾ ਆ ਪੀਤਾ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਖਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਰੁਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਤੱਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਉੱਠੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਡੈਟਸਲਮੈਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।